اور جو کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں حکومت ریلیف ورک کر رہی ہے، میڈیکل کیمپس لگا رہی ہے، راشن تقسیم کر رہی ہے، کیا آپ مطمئن ہیں اس ریلیف ورک سے؟ سر دیکھیے، ریلیف ورک تو ہے، گورنمنٹ کا جو ریلیف ورک ہے وہ تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن اس میں پرائیویٹ لوگ بھی بہت سارے ہیں، بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں، ہمارے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کہہ لیں کہ ریلیف آپریشن جو تھا اس سے باہر آ کے آگے جو ان کی بحالی کا آپریشن ہے وہ اب سٹارٹ ہونا چاہیے تھا۔ ریلیف تو ختم ہو گیا، جو لوگ ڈوبنے تھے، مرنے تھے، وہ مر گئے ہیں، اب جو زندہ ہے ان کو بچا لیا جائے۔ میاں صاحب، آپ ماشاءاللہ سے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سیلاب میں سیاست کا کردار کتنا بڑا ہوتا ہے۔ جب بھی سیلاب آتا ہے ایک سیاسی کھیل شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور بیان بازی کا۔ یہاں پر پولیٹکس کی کیا سچویشن ہے، کتنا اثر انداز ہو رہا ہے پولیٹکس کی وجہ سے آپ کا ریلیف ورک؟ سر دیکھیے، پولیٹکس تو ہر جگہ اثر انداز ہوتی، جو پولیٹیشین ہیں وہ اپنے بنز کو بھی بچواتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ کم سے کم کسانوں کو انسان سمجھا جائے، ان کا چاہے وہ کسی بھی ایریے کے ہوں۔ جنگ کی بات کرے، چنیوٹ میں اس سے زیادہ تباہی ہے، 10-10 فٹ ریت آ گئی ہے، اور اسی طرح باقی سارا جتنا پورا پنجاب ہے، آپ قصور، لاہور، کسی بھی سائڈ سے دیکھ لیں، پورا پنجاب اور ہسٹری کا سب سے بڑا فلڈ آیا ہے، لیکن ابھی تک نہ وزیر اعظم صاحب کہیں نظر آئے ہیں، صرف دورے کر رہے ہیں۔ اسی طرح مریم صاحبہ بھی دورے کر رہی ہیں، کوئی اعلان کریں، کچھ سامنے آئے، لوگ گھر میں رہنے کے قابل تو ہو جائیں۔ اعلان تو وہ بڑے بڑے کر رہی ہیں میاں صاحب، 20-20 لاکھ روپے دینے کی، پر 20,000 بھی نہیں پہنچ رہے ہیں۔ سر 20,000 چھوڑے، 20 روپے نہیں ابھی تک کسی کو ملے۔ ایسے میں کیا لاہ عمل آپ اختیار کریں گے؟ یہ جو لوگ یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں امید لگائے بیٹھے ہیں اپنے رب میں، اللہ میں، کیونکہ اور کسی میں تو امید لگا نہیں سکتے، ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ سر مستقبل یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جن کا سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا ہے، ان کے پاس بستر تک بھی نہیں ہے۔ آپ کیمپس میں جن علاقوں میں کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں جا کے دیکھ لیں، خالی پڑے ہیں، اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ گورنمنٹ نے اگر کچھ کرنا ہے تو سامنے آئے، کرے، شروع کرے، کہیں سے بھی کرے۔ میاں صاحب، میں ایک چیز سے بڑا حیران ہوں، آپ کی دعوت پر میں یہاں آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اپنے پیشے کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے یہاں آیا ہوں۔ اب باقی میڈیا کیوں نہیں اس ایشو کو اٹھا رہا آپ کی نظر میں؟ یہ تو بہت نیشنل لیول کا ایشو ہے، یہ کسان تو بڑے امپورٹنٹ ہیں ہماری اکانومی کے لیے، معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں ہم انہیں، اور ان کا حال دیکھ کر مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جو ادارے جن کا کام ہے ان کی آواز بننا، وہ ان کی آواز کیوں نہیں بن رہے؟ یہ بات انتہائی پریشان کن نہیں میاں صاحب؟ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ دیکھیے، جب کوئی بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کی ویڈیو بن جاتی ہے، لیکن اب چونکہ پانی چلا گیا ہے، بے سر و سامانی ہے، کوئی اس میں کسی کو اب کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، اس میں ریٹنگ نہیں ہونی۔ اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ اب یہ آپ جس طرح آئے ہیں کہ یہ لوگ جو سیلاب کے ماندے مارے ہوئے ہیں، اب ان کے حالات کیا ہیں، اور یہ نہیں کوئی دیکھنے آتا، صرف اس وقت آتے ہیں جب پانی چل رہا ہوتا ہے، لوگ بیچ میں ڈوب رہے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم تو سارے چینلز آتے ہیں، ہر کوئی آتا ہے، میڈیا آتا ہے، سوشل میڈیا آتا ہے، لیکن بعد میں کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ زندہ بچے ہیں جو پیچھے زندہ رہے۔ میاں صاحب، ہم آپ کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور مجھے معلوم ہے آگے بھی کچھ ضروری چیزیں جو ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، وقت کم ہے تو چلتے ہیں ان جگہوں کی طرف، آئیے میرے ساتھ۔ تو میاں عمیر صاحب اب مجھے لے آئے ہیں ایک بند کے اوپر۔ یہ بند آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین سے کتنا اونچا ہے، اور یہ بند حکومت نے نہیں بنایا ہے، کسی این جی او نے نہیں بنایا ہے، اس علاقے کے لوگوں نے خود مل کر اپنی حفاظت کے لیے، اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے بند تعمیر کیا ہے، جس کے اوپر ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ اس بند کے بارے میں مزید میاں صاحب آپ بتائیے۔ جی، یہ قصبہ کبیروالا تحصیل کا قصبہ بربیگی ہے، اور یہاں پہ جو بند بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کتنی بڑی آبادی ہے، اور اس تمام آبادی نے مل کے یہ بند بنایا ہے، اور یہ بالکل پانی یہاں تک اس کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اگر یہ بند نہ ہوتا تو یہ تقریباً 30-40 ہزار کی آبادی ہے جو ختم ہو جاتی، صفحہ ہستی سے مٹ جاتی۔ یہ بند پکے کیسے ہوں گے؟ ونس اینڈ فار آل، اس کا پرماننٹ سولوشن کیا ہے؟ سر، اس کا پرماننٹ سولوشن یہ ہے کہ دریاؤں کو کھولا جائے، پلس یہ کہ پراپر فلڈ کی پلاننگ کی جائے کہ اس طرح کی تباہیاں نہ ہو جس طرح اس دفعہ ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ حکومت سے کیا اس وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ بیفور آئی لیٹ یو گو،
मैं चाहूँगा कि आप मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, क्या डिमांड्स हैं आपकी, एक बार क्लियरली रख दें उनके सामने। सर हमारी डिमांड ये है कि जो लोग सैलाब में डूबे हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनके नुकसानात हुए हैं, वो उनको फौरन रिलीफ दिया जाए ताकि वो बहाल हो सके, वो अपने घरों में दोबारा घरों की तामीर कर सके। अगर 20 लाख रिलीफ नहीं मिल सकता तो कितने में काम चल जाएगा? सर घर अगर घर का जो है चले 20 लाख नहीं 10 लाख ही दें, कुछ दें तो सही ना, ताकि वो सर तो छुपाए ना कहीं। वो टेंट लेके बैठे हैं, अभी मैं आगे और इलाकों में भी आपको और टेंट के अंदर बताते हैं चारपाई भी नहीं है। जी चारपाई भी नहीं है, बल्कि नीचे जो है वो पल्लियां ये जो तूड़ी वाली होती हैं वो बिछा के लेटे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ मीडिया का कि जब भी किसानों पे बुरा वक्त आया हमेशा मीडिया किसानों की आवाज़ बना। उसके बाद आप बात कर रहे हैं मरियम नवाज साहबा की, तो वो सर्वे हो रहा है। सर्वे जो है वो बहुत सुस्त तरीके से हो रहा है। सर्वे शुरू हुआ था जनाब अली 24 सितंबर को, आज है 30 सितंबर है, लेकिन अभी तक जो है सर्वे जो कर रहे हैं वो मुरबा वाइज कर रहे हैं। अभी तक वो जो सर्वे मुकम्मल हुआ है तकरीबन हुआ है जनाब, यानी कि 2 मुरबे हो गया होगा या 2.5 मुरबे का। तकरीबन जो हमारे मौज़ाजात हैं वो 100 मुरबे पर मुश्तमिल हैं, तो उस पे आप लगा लें अंदाज़ा कि कितने दिन उस पे टाइम जो है वो लगेगा। लेकिन इनको जो है सर्वे में तेज़ी लानी चाहिए। और बाकी जो उन्होंने 20 लाख का नहीं कहा जनाब अली, उन्होंने कहा है पर एकड़ 20,000 रुपये उन्होंने कहा है। और इस पे जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके हिसाब से आप लगाएं कि जो है अगर मक्की का लगाएं तो उसके हिसाब से पर एकड़ का जो मक्की का बीज बनता है वो 20,000 का बनता है। इधर तकरीबन 1 या 2 दफ़ा पटवारी आया है, जिससे तकरीबन अगर 200 लोग हैं तो उसमें मिला होगा 20% या 25% लोगों को मिला होगा। बाकी लोग ऐसे ही बेचारे अपनी मदद आपके तहत, जानवर उनके भूखे हैं, राशन उनके पास नहीं है। हम आपके तवस्सुल से हुकूमत पंजाब CM साहब PM शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हैं कि वो सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए और उनकी खुराक के लिए और उनके जानवरों के लिए मुकम्मल बंदोबस्त करें। अभी आप पीछे देख सकते हैं अभी तक जो है सैलाब ज़दा इलाकों को बहाली के लिए बहुत वक्त चाहिए। ना हम बरसीन की बिजाई कर सकते हैं, ना हम गंदम की बिजाई कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको जैसे मालूम है कि कबीरवाला के देहाती इलाकों में सैलाब आ गया है। सैलाब ने हमारे घर तबाह कर दिए और हमारे जो कॉलेज है ये भी पानी की नज़र हो गया है। मैं 9th क्लास में फर्स्ट पोजीशन के साथ अच्छे नंबरों के साथ पास हुआ हूँ और मुझे आगे भी उम्मीद है मैं अच्छे नंबर लूँगा, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कॉलेज में पानी आ गया है और तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया है। आप कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये आप दिखा सकते हैं कि पानी आ गया और कॉलेज बंद है और कॉलेज ना जाने की सूरत में हमारी पढ़ाई ख़राब हो रही है। और आपको मैं मरियम नवाज से अपील करता हूँ हमें इमदाद की जाए और हमारे कॉलेज बहाल किए जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आप ये देख रहे हैं हमारे सामने घर सारा सैलाब में तबाह हो गया है। इधर हमारे रह भी नहीं रहे, हमारे इधर माल मवेशी थे वो भी इधर नहीं रह रहे और हम सब लोग इधर बाहर निकले हुए हैं और ये हमारा घर ख़त्म हो गया है सैलाब में। और यहाँ हुकूमत वाला कोई आदमी भी नहीं आया, ये ना कोई देखने वाला है, ना कोई जो पटवारी है वो आया है, ना कोई इमदाद देने वाला आया है। ये सामने जो हमारा घर है ये आप देख रहे हैं, ये है तबाह बर्बाद हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने जो घर देख रहे हो ये मेरा घर है। रास्ता भी नहीं है जाने का, सारे रास्ता है भी नहीं, हम जा भी नहीं सकते। सड़क पे आ गए हैं, कैंप लगा के बैठे हैं, कोई हुकूमत की तरफ से इमदाद भी नहीं आई और मच्छर भी है, सारे बीमार हो रहे हैं क्योंकि आपको पता है मौसम की तब्दीली है पड़ी, सारे बीमार हो गए। रास्ता है नहीं, घर का खाने पीने की अशिया भी नहीं है, कोई भी नहीं, एक टाइम का खाना भी नहीं है पड़ा, सारे सड़क पे बैठे हैं। और जिनके पास माल है, माल की कोई चारा भी नहीं है, माल भी भूखा खड़ा है। ये सारा सैलाब देख ले हो, इधर सारी जो फसलें थी, किसान फसलें उगाता था वो सारी ख़त्म हो गई हैं और किसी ने इमदाद नहीं दी। MP MNA जो भी था इधर का ना, उसने इमदाद नहीं दी। ये सारा बंद हुकूमत ने नहीं डाला, ये हमने खुद अपने ही आपकी मदद तहत ये सारा बंद डाला है पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं 365 न्यूज़ इधर कबीरवाला के नवाही इलाका बरबेगी में ये मौजूद हैं और इनके बड़ी मेहरबानी है जो ये इधर आ चुके हैं, वरना हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं। कबीरवाला के नवाही इलाका बरबेगी में सैलाब ने बहुत तबाहियाँ मचाई हैं। तबाहियों के तहत ये देख सकते हैं आप, हमारे कैमरामैन भाई दिखाएंगे आपको, ये हमारा कॉलेज है, ये भी डूब चुका है। इस वजह से बच्चों की जो तालीमी
تعلیمی कार्रवाई है वो मुनक़ता हो चुकी है और यहाँ पे बहुत मसला बन चुका है और यहाँ पे बीमारियाँ वबा फैली हुई है और ना कोई डॉक्टर है ना कोई यहाँ पे कैंप लगाया गया हुकूमत की तरफ से और ये यहाँ पर बहुत दुश्वारी हो रही है और यहाँ पे बिजली भी नहीं आती 10 बजे तक रात को बिजली नहीं आती 10 से लेकर सुबह 3 बजे तक बिजली नहीं आती सारा रात मच्छरों में पड़े रहते हैं दूसरा लोग सड़कों पे आ गए हैं पंजाब में तालीम के मयार के हवाले से भी बुलंदबांग बरमला दावे किए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ इन बच्चों का क्या मयार है तालीम के हवाले से और इनके क्या ख्यालात हैं हुकूमत की कारकर्दगी और अपने आसपास के हालात देखकर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप बताओ कि आपके यहाँ इतना पानी आ गया है, स्कूल कैसे जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 2 में हो। ABCD सुना सकते हो? नहीं सुना सकते। अच्छा, कौन सुनाएगा मुझे ABCD? आपको नहीं आंदी? आप सुना दो ABCD। सुना रहा है, चुप चुप चुप। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तालियां। इनाम भी मिलना चाहिए इन बच्चों को। जज्बा आज भी इन बच्चों में है, तालीम का शौक भी इनके अंदर है, बस जरूरत है तो थोड़ी सपोर्ट की।